Suppose that y equal to 2x cube minus x plus 1. Find delta x, delta y and the differential dy to delta y when x changes from 3 to 3.01, when x changes from 3 to 2.98. ഇതാണ് പ്രോബ്ലം. ഒന്നോട് നോക്കൂ. y തന്നിട്ടുണ്ട് 2x cube minus x plus 1. Find delta x. ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ്. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് 3 to 3.01 ആണ് ഡെൽറ്റ ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്, എക്സിൽ ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3.01. ഫസ്റ്റ് എയുടെ കേസിൽ 3.01 to 3.01 മൈനസ് 3 ഈക്വൽ ടു 0.01 വരും. ഡെൽറ്റ വൈയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. ഡെൽറ്റ വൈ ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഡി എക്സ്. ഇവിടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ചെയ്യാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഇനി ഡി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഡി എക്സ്. നമ്മൾ ഇത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഡെൽറ്റ എക്സ്, ഡെൽറ്റ വൈ, ഡി വൈ. ഇത് മൂന്നുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ട് കേസിലായിട്ട്. So first case we have to find first delta x. 3.01 to 3 to 3.01 ആണ്, which is equal to 0.01. Now we have to find delta y. Delta y is equal to f of x plus delta x minus f of x. നമ്മൾ ഈ y എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയില്ല അല്ലേ. y is equal to അല്ലെങ്കിൽ y is 2x cube minus 3x plus 1 which is equal to f of x plus delta x എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 into 3.01 f of 3.01 minus f of 3 which is equal to 2 into 3.01 all cube minus 3 into 3.01 plus 1 minus 2 into 3 cube minus 3 into 3 plus 1 which is equal to, നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. 1 ക്യാൻസൽ ആവും. നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് എഴുതാം. 2 into 3.01 cube minus 3 cube minus 3 into 3.01 minus 3 is 0.01. അടുത്തത് 1 ക്യാൻസൽ ആവും കാൽക്കുലേറ്ററിൽ. 2 into 3.01 raised to 3 minus 3 raised to 3 minus 3 into 0.1. 3 into ഒരു 0.1 മിസ്സായല്ലോ. 3 into 0.1 ആയിരുന്നു. ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം, ചെറിയ എറർ. 2 into 3.01 raised to 3 minus 3 raised to cube square 3 raised to 3 minus 3 into 0.01 equal to 0.5 something. ബാക്കി നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ. ഇതിലിപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്ന വാല്യൂ 0.511802 ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത്. ഞാൻ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ അല്ലായിരുന്നു.
0.5318 ആണ്. ഇനി കാൽക്കുലേറ്ററിലെ എറർ ആവാം, കാൽക്കുലേഷൻ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആവാം കേട്ടോ. സോ നെക്സ്റ്റ് dy is equal to f dash x dx, which is equal to 2 into derivative of x cube is 3x square minus 3 into derivative of x is minus x ഉള്ളൂ അല്ലേ, ഇവിടെ ഞാൻ അതാ തെറ്റിച്ചത്. ദിസ് ഇസ് ഓൺലി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ x ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഇസ് 1. So this answer is 0.5318. So this is 0.5318. Correct that. No 3 there. So this is minus 1. Instead of dx you have to write delta x at x equal to 3. So which is equal to 2 into 3 into 3 square minus 1 into delta x is equal to 0.01 that we got earlier. So the answer is 2 into 3 ആയിരുന്നല്ലേ. So this is 6. 6 into 3 square is minus 1 into 0.01. So the answer is 0.53. Next we have to calculate the same for from when x changes from 3 to 2.08. B. X changes from 3 to 2.98. So delta x is equal to minus 0.02, 2.98 minus 3. Delta y is equal to f of 2.98 minus f of 3, which is equal to, you have to check, 2 into 2.98 all cube minus 2.98 plus 1 minus 2 into 3 cube minus 3 plus 1.
which is equal to, നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, the answer is minus 1.0528. Now dy is equal to f dash x dx. So this derivative is f of x is 2x cube minus x plus 1. So this 2x cube, derivative of 2x cube is 6x square. Derivative of minus x equal to minus 1 and dx. Instead of dx we have to put delta x. So which is equal to 6 into 3 square minus 1 into delta x is minus 0.02, which is equal to minus check ചെയ്യാൻ മതി, 6 into 3 square is 54. 54 minus 1 is equal to 53 into minus 0.02. എൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് ശരിയാവില്ല. 53 into 0.02 is 1.06. നമുക്ക് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ minus 1.06. Next question. The total cost incurred in operating an oil tanker on an 800 meter run traveling at an average speed of v miles per hour is estimated to be C of v equal to 10 lakh by 9 plus 200 v square dollars. Find an approximate change in the total operating cost if the average speed is increased from 10 miles per hour to 10 miles per hour. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളത് വരുമ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ സി ഡാഷ് വി ഡി വി ആണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇത് ബൈ 9 അല്ല, വി ആണ്. 1 lakh by v plus 200 v square അല്ല 10 lakh. So C of v equal to 10 lakh by v plus 200 v square. So C dash v is equal to C dash v dv is equal to 10 lakh. Derivative of 1 by v is minus 1 by v square. Derivative of 200 v square is 400 v. Approximate change in cost is equal to C dash v dv equal to, here change from 10 to 10.5. So dv is equal to 0.5. So 10 lakh so
നമ്മൾ വിയുടെ സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 10 ആയിരിക്കും. into minus 1 by v square plus 400v dv equal to 10 lakh into minus 1 by v square is 10 square plus 400 into 10. So ഇവിടെ 2 0 ക്യാൻസൽ ആവും. ബാക്കി ഇവിടെ ഉള്ളത് മൈനസ് 10,000 പ്ലസ് 4,000. ഇവിടെ ഒരു ഡി വി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഡി വി ഇസ് 0.5 into 0.5. So this is minus 6,000 into 0.5 which is equal to 6 into 0.5. 6 into 5 is 30. പിന്നെ ഒരെണ്ണം മാറുമ്പോൾ 3. So 3,000 minus 3,000. So ഇവിടെ dollars ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So answer is, final answer is in dollars. Next question. The radius of a circle is increased from 2 to 2.02 mm. റേഡിയസ് ആണ് ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡി ആർ, ലെറ്റ് ആർ ബി റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ ഡി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.02. എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഏരിയ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏരിയയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതണം. ഏരിയയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ. സർക്കിൾ ആണ്. സോ നമ്മൾ ഡി എ ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്തത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ എ. നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ, എ കിട്ടിയ വാല്യൂ ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സർക്കിൾസ് ഒറിജിനൽ ഏരിയ. അപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ ബൈ ഒറിജിനൽ എ, അതായത് ഡി എ ആണ് കിട്ടിയത്. ഡി എ ബൈ എ ഇൻറ്റു 100 ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലെറ്റ് R be radius of the circle. Radius is changes from 2 to 2.02. So dr is equal to 2.02 minus 2 which is equal to 0.02. 2.2 ആണോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. 2 to 2.02. So 0.02. A is equal to pi r square. Circle ആണ്. Area is equal to pi r square. So change in area equal to dA is equal to what is pi r square derivative 2 pi r ഇവിടെ ഒരു dr കൂടെ വരും which is equal to 2 pi into r is equal to 2. മറ്റേത് 2.02 ലേക്കാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് 0.02 which is equal to 0.08 pi here. This is in mm, so mm square. Area ആണ് നമുക്ക് അതിന്റെ യൂണിറ്റ്. യൂണിറ്റ് is square. mm millimeter ആയതുകൊണ്ട് millimeter square. Now
estimate. Now we have to estimate as percentage with respect to original area is equal to dA by A into 100, which is equal to dA നമുക്ക് കിട്ടി 0.08 pi A എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ pi r square, pi into 2 square into 100. പൈയും പൈയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. 0.08 into 100 is 8 by 4. 2 square is 4, which is equal to 2%. നമ്മളോട് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിച്ചത്, പെർസെൻറ്റേജ്. Next question is, the diameter of a sphere is measured as 100 plus or minus 1 centimeter and the volume is calculated from the measurement. Estimate the percentage error in the volume calculation. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ റേഡിയസ് ഈസ് 50 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 0.5. അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. വോളിയത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും സ്ഫിയറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും സർക്കിളിൻ്റെ ആണെങ്കിലും വോളിയം എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാവുന്നത് റേഡിയസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എഴുതണം. സർക്കിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ, പെരിമീറ്റർ 2 പൈ ആർ. സ്ഫിയർ ആവുമ്പോൾ ഏരിയ 4 പൈ ആർ സ്ക്വയർ, വോളിയം 4/3 പൈ ആർ ക്യൂബ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ വോളിയാണ് ഉള്ളത്. സോ വി ഹാവ് റേഡിയസ് is equal to, radius r is equal to 50 and modulus of dr നമുക്കറിയില്ല, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആയിട്ടായിരുന്നു. നമ്മളത് മോഡുലസ് ഇട്ടിട്ട് 0.5 എന്ന് തന്നെ എടുത്തെഴുതി. So volume is equal to, volume of sphere is equal to 4/3 pi r cube. So dV is equal to 4/3 into pi into derivative of r cube is 3r square dr, which is equal to 4 pi into r square is 50 square into dr is can give 0.5, which is equal to, നമ്മൾ ആ വാല്യൂ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണില്ല കാരണം നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വോളിയം ചേഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് വോളിയം ചേഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു dV by V into 100, which is equal to 4 pi into 50 square into 0.5. V is equal to 4/3 pi r cube. R cube is 50 cube into 100. 50 square 50 cube കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 50 വരും. 4 പൈയും 4 പൈയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. 0.5 into 100 is 50. 50/50 is equal to 1. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ 2 എഴുതാം. 2 into 0.5 is 1. 1 പിന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് 3 കിടക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് അത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 3%. അടുത്തത് the edge of a cube, eighth problem. Show that the relative error in computing the volume of a sphere due to an error in measuring the radius is approximately equal to 3 times the relative error in radius. അപ്പോൾ നമ്മൾ
dv/v കാണണം. നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് 3 times dr/r ആണെന്ന് കാണിക്കണം. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നോളൂ. സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ലെറ്റ് ആർ ബി റേഡിയസ്, then volume of sphere is equal to four by 3 pi r cube, which is equal to, ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡി വി കാണുക. ഡി വി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4/3 ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 3 ക്യൂബ് ആർ ക്യൂബ് ഈസ് 3r² dr. 3യും 3യും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. Now we have to find dv/v. dv/v is equal to 4 pi r² dr by 4/3 pi r cube. ഫോർ പൈ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. r² r³ കൂടെ വരുമ്പോൾ 6 വരും. ഇനി ഇവിടെ ഒരു 3 ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, which is equal to 3 dr/r. That is relative change in volume is equal to 3 times relative change in radius. Next problem, the edge of a cube was measured and found to be 3 inches with a maximum possible error of 0.02 inches. അപ്പം ക്യൂബാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏത് ജോമെട്രി ആണോ പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് പറയണമെങ്കിൽ ഏരിയയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക, വോളിയം ആണ് പറയണമെങ്കിൽ വോളിയത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക, എന്നിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ കാണുക. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പം ഇവിടെ എഡ്ജ് ഓഫ് എ ക്യൂബ് വാസ് ഫൗണ്ട് ടു മെഷേർഡ് ടു ബി 3 inches with a maximum possible error of 0.02. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡി എ. ഇപ്പം എ ഇസ് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഡി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.02. ഫൈൻഡ് ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് മാക്സിമം പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ദാറ്റ് വുഡ് ബി incurred in computing the volume of the cube using this measurement. അപ്പോൾ ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ, വോളിയം ഓഫ് ദ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ലെറ്റ് എ ബി സൈഡ് ആണെങ്കിൽ എ ക്യൂബ്. ഇനി അതിൻ്റെ ഡി വി കാണുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജും ചെയ്യുക. Let A be the side of cube. Let A be side of the cube. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ A equal to 3യും DA is maximum possible error എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഴുതാം, 0.02. ഇനി വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ് is equal to V is equal to A cube. So dV is equal to 3A square dA, which is equal to 3 into 3 square into, so this is maximum possible ആണ്. So this is less than or equal to, dAയുടെ വാല്യൂയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കൃത്യം വാല്യൂ അല്ലാത്ത ഇടുന്നുണ്ട്, 0.02. So 3 into 3 square into 3 into 3 square is 27. 27 into 0.02, 0.54.
So percentage change in volume. Is equal to dV by V into 100. .54 by V is equal to A cube into 100 is equal to 0.54 by 3 cube into 100. 0.54 into this is 54 by 3 cube is 27. So this is 2%. So maximum possible error is change in volume is 2%. Maximum percentage change in volume is equal to 2%. Next problem, about how accurately should you measure the side of a square to be sure of calculating the area within 2% of its true value. Square ഉണ്ട്, സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ് സ്ക്വയർ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ, അതാണ് അതിന്റെ ഏരിയ. അപ്പോൾ അതിന് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. Let A be side of square then area equal to A square. So DA is equal to 2A DA. ഇനി തന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് DA by A is equal to DA by A is less than 200 അല്ല 2%, അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. So DA by A less than or equal to 2 by 100. That is 2A DA by A square is less than or equal to 2 by 100. ഇതിനുള്ള ക്യാൻസൽ ചെയ്യാവുന്ന ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, A ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. That is DA by A less than or equal to 1 by 100. That is we should measure the radius with less than or equal to 1 by 100 the original value.